execute to you, not just politically. Then we have one economic presentation in front of your people here in Jaipur, from Jaipur, and to explain the business opportunities to Macedonia, especially for the. Your country, since the establishment of diplomatic relation between our countries. 外務大臣にもお越しをいただいておりますけれども、このような形でハイレベルのコミュニケーションをするというのも、日本大震災の際には大変温かいご支援をいただいたことを感謝申し上げます。The economy of disaster-affected areas has and studied in Japan. Thank you. There's satisfaction with the first visit on the Prime Minister level of our country to your country. And we briefly met recently on the New York お越しをいただいておりますけれども、このような形でハイレベルのコミュニケーションをするというのも、当初よりご講演いただきたいと思います。本日はご対応のところご参集いただきまして誠にありがとうございました。ただいまよりマケドニアフォーラムを開催させていただき、皆様、ご省庁業の皆様、外国投資誘致機関幹部の皆様が、またとない機会と確信しております。レスキ副首相兼財務大臣ビジネスフォーラムを開催をされ、またこの開催にあたりまして、共催団体オーストラリアの構成国の一つで、ネットワークとして構想する、いわゆるパンヨーロピアン。Good morning. We live in very economically unpredictable and turbulent times. Recently, the European Union announced that the GDP growth for 2012 has drastic taking place in Europe. You have a country, the Republic of Macedonia, that has had a very stable economic and most importantly, a very Eastern Europe and Middle Eastern Europe. Excellent infrastructure that is in the process of being improved to assure your success in doing business in the Republic of Macedonia. Extremely competitive workforce that is always helped by the government to ensure that potential businesses have a large pool of workforce available for employment. Controls, Italian Tecnocose, United States Chemet Electronics, Duferco, ArcelorMittal, Deutsche Telekom, Societe Generale, Alliance One. There are also a number of ongoing investment projects to improve the physical infrastructure, such as modernization of the energy sector, the airports, the highways and railways where the Japanese companies may play a role. The government of Macedonia also supports the process of enlargement and modernization of the local infrastructure and utility services and encourages the use of alternative sources projects in our country. Now, I am here to speak of what we can achieve together in the years to come. Macedonia has managed to substantially improve the business environment and to accelerate its economic growth. A few weeks ago, the World Bank has ranked my country as a top third reformer in the world in its Doing Business report for 2012. Macedonia is now on the 22nd position and has a higher score in terms of ease of doing business than any other Central, Eastern or Southeastern European country.
Also, Macedonia is ranked on a better position than 19 other countries which are already members of European Union, and just 8 countries which are members of European Union are in front of Macedonia on the list of the World Bank Doing Business 2012. Allow me therefore to explain the deep reform policies of the government of Macedonia and highlight our business opportunities. The Macedonian growth strategy rests on 3 main pillars. Greater exposure to globalization, institution building encouraged by the prospective EU and NATO membership, and substantial investment in human capital and physical infrastructure. За кој што посебно се осврнавме пред поголем број на инвеститори на специјалната инвестициона презентација која што имавме денеска пред поголем број на компании, на која што извршивме детална презентација за условите и можностите за правење бизнис и инвестиции во Република Македонија, представувајќи ја Македонија како локација во Европа во која што може азијска компанија или јапонска компанија да започне производство кое што ќе ја покрива цела Европа, односно целиот европски континент, прикажувајќи ги сите добри услови, ниските трошоци за правење бизнис, ниските даноци и сите други предности што ги има Република Македонија како можност за развивање на бизнис на јапонски компании. Можам да кажам дека постои интерес. Имавме посебни средби со неколку компании тука од Јапонија, кои што покажаа интерес за инвестирање во Македонија. Некои од нив се производители на лагери за повеќе производи, некои од нив се производители на одредени производи во сточарството, некои од нив се поврзани со туризмот. Како и да е, ќе ги продолжиме контактите со нив и се разбира и со сите останати кои што пројавија првичен интерес. Ќе има натамошни контакти, натамошна дотурна информација од наша страна за финализирање на нивните анализи и ќе се обидеме колку што е можно повеќе компании да ги привлечеме да ја посетат Македонија и дел од нив да инвестираат во Република Македонија. Ние со премиерот разговаравме за продолбочување на билатералните односи помеѓу Македонија и Јапонија. Предложивме склучување на договори за одбегнување на двојното научување и договор за заштита на инвестициите. Најавивме дека кон крајот на следната година Македонија планира да отвори амбасада тука во Јапонија. Поразговаравме и за други можности, како што имаше ситуација со финансирањето на Злетовица, во иднина да се разгледаат можностите за реализација на други 2 проекта за кои што утре во институцијата, во агенцијата меѓународна JICA ќе разговараме подлабоко. Отворивме повеќе други прашања, тој се интересираше и за ситуацијата во регионот, ситуацијата во Македонија, нашите евроатлантски. Посиноќешната посета на Сингапур, денеска македонскиот економски тим е во посета на уште еден голем светски финансиски центар, Токио. Посетата во Токио ја искористивме за презентација на економските можности и потенцијали на Република Македонија за инвестирање во земјата. Пред околу 50 на јапонски бизнисмени денеска имавме презентација на можностите за инвестирање во Македонија, пред се на Македонија како стабилна економска земја која што има добри перформанси, која што се разликува од сите европски земји во делот на ниската задолженост и стабилноста на економските политики, како и извонредните резултати што ги имаме остварено во подобрување на бизнис климата, што побуди посебен интерес кај јапонските инвеститори. Тие се интересираа посебно за тоа како Македонија успева со години поред да биде рангирана меѓу најдобрите реформатори во светот од страна на Светска банка и секако за ниското ниво на задолженост што не прави различни од другите земји во Европа кои што имаат сериозни должнички проблеми. Исто така имаше интерес за тоа какви се даноците во Македонија, каде што посебно беше истакнато тоа дека Македонија има најниски даноци во Европа и во тој поглед е многу атрактивна за јапонските и за сите други инвеститори. Остваривме и тет-а-тет средби со неколку јапонски инвеститори на кои што разговаравме поконкретно за нивните интереси за Македонија. Исто така ги презентиравме можностите за посета на Македонија од страна на јапонски туристи, така да очекувам во следната фаза врз основа на разговорите што овде ги имавме, да имаме посети нивни во Македонија со поконкретни планови, со
анализа на можностите во Македонија и од аспект на изнаоѓање на добри локации и од аспект на квалитетна работна сила и од аспект на туристичките потенцијали на земјата. Веруваме дека како резултат на овие средби, како резултат на презентирањето на земјата, како резултат на упорната наша работа да зборуваме за Македонија како поволна инвестициона дестинација, во иднина азиски инвеститори и од Сингапур, и од Јапонија, и од други земји ќе дојдат во Република Македонија со цел да отворат фабрики, да отворат работни места, а ние ќе продолжиме со напорите за презентација на нашата земја и за прикажување на Македонија како една од најдобрите дестинации за странски инвестиции.